Hi dear students, welcome to today's class. In the previous classes, we have been discussing the third chapter, redox reactions and rate of chemical reactions. And in the previous classes, we have seen a certain topic which is rate of chemical reactions. We have seen what is rate of a chemical reaction, and we have also seen that we can alter the rate of chemical reactions. We can increase or decrease the rate of chemical reactions. And also we have seen certain factors that affect the rate of chemical reactions, and we have studied 4 of those factors, which were nature of the reactant, surface area of the reactant, concentration of the reactant, and temperature. So we have seen 4 factors that affects the rate of chemical reactions, and in today's class we are going to see the 5th factor that affects rate of chemical reactions, which are catalyst. So we are learning a new term here, which is a factor that affects rate of chemical reactions, which is called as catalyst. അപ്പോൾ എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. Okay? For that, let's see the example of a simple chemical reaction, which is the decomposition of hydrogen peroxide. We are all familiar with what hydrogen peroxide is. We have seen in 8th standard that hydrogen peroxide's chemical formula is H2O2. So we are going to see the decomposition of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide, or H2O2, is a chemical substance which gets decomposed in the presence of sunlight. Sunlight പ്രസൻസിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയും അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ. H2O2 decomposes to form H2O and O2. Hydrogen peroxide decomposes in the presence of sunlight to form water and oxygen. So അവിടെ ആ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ, ആ ഒരു സാധനം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഫുള്ള് ബബിൾസ് പുറമേക്ക് വരുന്നതായിട്ട്, ഫ്രോത്ത് പതകൾ വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ മുകളിലൊരു ബബ്ലി അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ 2H2O2 gives 2H2O plus O2 is the equation for chemical reaction happening here. Let's see if we can change the rate of this chemical reaction. ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H2O2ൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അല്ലേ. വി ക്യാൻ സീ 2 കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക്, 2 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കുകൾ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക്, വിച്ച് വി ക്യാൻ സീ ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, produces less amount of bubbles, as we can see. But let's see the second conical flask. That into that conical flask we have added MnO2, manganese dioxide എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് പൗഡർ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിട്ടുള്ളത്. അത് ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് നോക്കിയേ. യെസ്, വി ക്യാൻ സീ മോർ amount of bubbles are formed on the surface of that water. അല്ലെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ അധികം ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദാറ്റ് ദ നോർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹാപ്പൻസ് in conical flask 1, which is a clear solution, where less amount of bubbles are produced, whereas in the second conical flask we have said that we have added MnO2 or manganese dioxide into those conical flasks. As a result of that, the rate of the chemical reaction seems to have increased as lot of bubbles are formed. So first ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്ത കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിനെക്കാട്ടും MnO2 ആഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് H2O2 കൂടുതൽ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്, MnO2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അല്ലെ, റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. പക്ഷേ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് ലിക്വിഡിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ MnO2 ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് റിവൈവ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്,
ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ ആര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്? MnO2 സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ MnO2 നേരിട്ട് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുമില്ല. കണ്ടോ, MnO2 എത്രയാണോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് അത്രയും നമുക്ക് വീണ്ടും ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടി. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി MnO2 is a chemical substance which increased the rate of that chemical reaction but didn't take part directly into the chemical reaction. ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. സോ MnO2, while we added MnO2, the rate of the chemical reaction seems to have increased. Now let's see another situation in which the same reaction is carried out. ഈ സെയിം റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീകമ്പോഷൻ ഓഫ് H2O2 മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബീക്കർ we can see the normal decomposition of hydrogen peroxide. ഫസ്റ്റ് ബീക്കർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നോർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്. ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാണ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ more amount of bubbles are formed. But in the second beaker, we have added a new chemical substance called H3PO4, which is phosphoric acid. So ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ നോർമൽ ഡീകമ്പോഷൻ ആണ്. അത്യാവശ്യം ബബിൾസൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ബീക്കർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബബിൾസ് ആർ ഫോംഡ്. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മളൊരു ന്യൂ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണത്? യെസ്, H3PO4 എന്ന് പറയുന്ന ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് വിപരീതമായിട്ട് നേരത്തെ വി ഹാവ് ആഡഡ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് വിച്ച് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ വി ഹാവ് ആഡഡ് H3PO4 വിച്ച് ഈസ് phosphoric acid, and it is seen that the addition of phosphoric acid decreased the rate of chemical reaction. So നമ്മൾ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടു. ഒന്നിൽ MnO2 റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെയോ H3PO4 റേറ്റ് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ വി ഹാവ് സീൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ്. ഈ രണ്ട് കെമിക്കൽസും ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. We have seen that these two added chemicals will not take part in the chemical reaction directly but affects the rate of chemical reaction. Chemical reactionൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഇവർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ നേരിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. Such chemical substances which does not take part in the chemical reaction directly but affects the rate of chemical reaction are called as കാറ്റലിസ്റ്റ്. CATALYSTS കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് ഇവരെ നമ്മൾ പറയാറ്. സോ വി ക്യാൻ സീ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആൾട്ടർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വിത്തൗട്ട് ദംസെൽഫ് അണ്ടർഗോയിങ് എനി പെർമനൻറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ? ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ കഴിവുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇവരുടെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ they will not take part directly in the chemical reactions and they will not undergo any permanent chemical change. So such chemical substances are called as catalyst. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ റിയാക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നുകൂടി പോവാം. So we have seen that in this reaction manganese dioxide acted as a catalyst by increasing the rate of chemical reaction. ഫസ്റ്റ് ബീക്കറിലേനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ റേറ്റ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആയതായിട്ട് കണ്ടു. കാരണം സെക്കൻഡ് ബീക്കറിൽ MnO2 മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ആക്റ്റഡ് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. സച്ച് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. സോ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന സച്ച് കാറ്റലിസ്റ്റ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് H2O2ൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷനിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലേ. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ദ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ വെർ വി ഹാവ് ആഡഡ് H3PO4 or phosphoric acid and as a result we have seen that the rate of the chemical reaction ഡിക്രീസ്ഡ്. നേരത്തെ കണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്?
ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കുറയുകയാണ് കണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ H3PO4 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണോ? ഒരിക്കലല്ല അല്ലേ. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ, യെസ്, phosphoric acid or H3PO4 decreases the rate of chemical reaction. So, such catalysts are called as negative catalyst or poison. നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺ എന്നാണ് പറയുക. സോ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിച്ച് ഡിക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. സോ ഡികമ്പോസിഷൻ ഓഫ് H2O2ൽ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് MnO2നെയും നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ H3PO4 ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. We have seen what are catalysts and how they affect the rate of chemical reaction. So chemical reaction which increases the rate of chemical reaction are called positive catalyst, whereas the catalyst which decreases the rate of chemical reaction are called negative catalyst. ഈ സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ വൈഡ്ലി അപ്ലൈഡ് ഇൻ മെനി റിയാക്ഷൻസ്. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിൽ നിങ്ങൾ 10th ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വെനേഡിയം പെൻറ്റോക്സൈഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് അമോണിയ, അത് നിങ്ങൾക്ക് 10th ക്ലാസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അമോണിയയുടെ മാനുഫാക്ചറിൽ അയേൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. രണ്ട് റിയാക്ഷനിലും റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെനേഡിയം പെൻറ്റോക്സൈഡും അയേണും ഒക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് chemical reactions. So let's wind up today's class by just discussing the names of the 5 factors that affects rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction affect ചെയ്യുന്ന 5 factors ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ 5 factorsനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നുകൂടി കണ്ട ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആർ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ്. ഓരോ റിയാക്റ്റൻറ്റും ഓരോ റിയാക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. സം സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ അതേഴ്സ്. സോ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ആൻഡ് നൗ ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് നൗ വി ക്യാൻ സീ സർഫേസ് ഏരിയ അല്ലേ. Surface area of solid reactants increases the rate of chemical reaction അല്ലേ. സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ കൊളിഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്നേരം കണ്ടതാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ. ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് the rate of chemical reaction also increases. And in today's class we have seen catalyst. Some catalyst increases the rate of chemical reaction, which are called positive catalyst, and some catalyst decreases the rate of chemical reaction, which are called negative catalyst. So that's all with today's class, and we will start a new chapter in the next class. So till then, bye students, and thank you.